पंजाब की धरती उत्ते बाकियां ने तो जो गंद पाउणा सी पाया, पर साडे नाल तां नीली पग वालियां ने सब तो माड़ी कीती है। इन्हां ने चक के मुंडे बसा गड्डियां घरां चों मारते ते कहता जी बड़े खतरनाक दहशतगर्द असीं मारे। तो इहो जिहे काम कर करा के लोकां दे विच आपदी भैता गवा के हालात की बना ले भी अज आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान वर्गे जिहड़े लोक ने जिन्हां नूं पंजाब नाल पंथ नाल कोई हमदर्दी नहीं, वो फिर इत्थे सत्ता च आए बैठे। कदे कांग्रेस वर्गी जमात सत्ता च आउंदी है नहीं, कदे पंजाब दे विच इहो जिहियां गल्लां होणीਆਂ नहीं सी जे किते 1997 ਦੇ मौके आपदे फर्ज निभाउंदे। पंजाब दे विच लगातार झूठे पुलिस मुकाबले हो रहे ने, जिस तरीके नाल हर रोज वीडियोज़ आ रही ने कि भारत सरकार दे कहण ते पंजाब पुलिस वाले थां थां ते किसानां दे छत्तर फेर के जमीनां खो रहे ने। लगदा यही है कि भगवंत मान दी सरकार भी पंजाब दे विच खाकी वर्दी दा कहर ढाएगी। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पुलिस च भर्ती हो के जिस तरीके नाल लोकां दे उत्ते जुल्म कर रहे ने ते जिस तरीके नाल सिस्टम इन्हां नूं सरपरस्ती दे रहा, ये आने वाले समय दे KPS गिल ते अजीत सिंह संधू तैयार किए जा रहे। ये ना सोचियो कि जी फलानी पार्टी माड़ी आ, जिहड़ी मर्जी आ जाए, जिवें समेत सैनी ते इजहार आलम अकालियां नूं प्यारे लगदे सी, उवें कांग्रेस दे भी बड़े चहेते बुच्चड़ पुलसीए ने, आम आदमी पार्टी नूं ये प्यारे लगदे आ। हरेक पार्टी ने जालमां दा साथ देना ते ये सारियां पार्टियां आपस विच ही रल मिल के पंजाब दी सत्ता दे नज़ारे लैंदियां, कदे किहड़ी कदे किहड़ी। हुण लोकां नूं आम आदमी पार्टी ते बड़ा गुस्सा है, पर जिहनूं अगे तुसीं चुनना उहने किहड़ा फुੱਲ पाउणे आ, उहने भी आही कुछ करना। 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज 24 जुलाई है ते 24 जुलाई साडे इतिहास का एक बहुत अहम दिन। अज दे दिन राजीव लौंगोवाल समझौता होया सी, जानी कि खालसा पंथ नाल गद्दारी की गई सी लौंगोवाल वालों। रसगुल्ले खवाते राजीव गांधी ने ते लौंगोवाल खा गया ते खालसा पंथ नूं इन्ना ज़्यादा इस गद्दारी का रोह चढ़िया कि आखिर लौंगोवाल जिहड़ा है उन्होंने सोधा लाउणा पिया। 24 जुलाई 1985 तो लैके 20 अगस्त 1985 तक जिस दिन लौंगोवाल नूं सोधा लग्या, जिन्ने भी अकाली धड़े सी निक्के वड्डे, वो सारे इस समझौते का आपो अपने कारणा करके विरोध करते रहे। पर सिख कौम नूं समर्पित जिहड़े नौजवान सी, सिंह सी, उन्हां सारियां दा इक्को एक एजेंडा सी कि जिहड़ा धर्म युद्ध मोर्चा कपूरी नहर दे मोर्चे दी जिहदे विच जड़ वा, क्योंकि कपूरी नहर दा टक जदों 1982 च इंदिरा गांधी लाउण आई है, जिस मौके उस पटियाले जिले का जिहड़ा MP सीगा सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी उत्थे हाजिर सी। उस मौके जदों नहर का टक SYL का लाउण लई इंदिरा पधारी, उस मौके अकाली लीडरशिप ने उहदा विरोध करना चाहया, पर उस मोर्चे दे विच कोई बहुती जान नहीं सी, क्योंकि 1980 तक जिहड़ी पंजाब च बादल वाली सरकार रही सी, उहने सिखां नूं बहुत दुखी कीता सी, जलील कीता सी। जिवें बरगाड़ी बहबल वाले ते होर डेरा सरसे नाल यारियां पा के कांड करवाए है, ते हुण सिख कौम बादलकियां तो दुखी है, ते उवें ही बादलकियां तो नरकधारियां नाल यारी पा के ते होर कुत्ते काम करन करके सिख जगत 1980-81 विच पूरा दुखी सी। इसे दुख विचों, इसे रोस विचों दरबारे दी सरकार बन गई कांग्रेस की 81 च। नहीं तां लोग कदे भी कांग्रेस नूं वोट ना पाउंदे, ते जदों सरकार हरियाणे च, राजस्थान च, पंजाब च कांग्रेस की बन गई, केंद्र च इंदिरा गांधी आ गई, फिर उन्हें धक्के नाल समझौता करके पाणियां वाला
ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਮਲਕਟੋਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਨਰਕਧਾਰੀਏ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ, ਕਪੂਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਲੜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅਡੋਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਖੀਰ 1984 ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਕੁਝ ਬਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਚ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਉੱਪੜਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਲਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੁਛ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1982 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਜਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਟੌੜੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀਲ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਸਹੌਲੀ ਤੇ ਭਾਈ ਠੁੱਲੀ ਆਲੜਾ ਜਸਵੀਰ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਲੀੜਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲੀੜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ SYL ਨਹਿਰ ਆ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹੋਣੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ। ਅਖੀਰ 1988 ਚ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਫਿੱਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਦੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕੌਮ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ, ਟੌੜੇ ਹੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਹ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਬੈਰੋ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਜਲਾਦ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਰੋਲ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ
ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਬੁਚੜਪੁਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਰੇ ਰਵੈਰੋ, ਬਲਵੰਤ ਫਿੱਡੂ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲਟ ਵੀ ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਰੀਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, KPS ਗਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਰਵੈਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਓ, ਇਨਾਮ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਕੱਲ CBI ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਲਾਲੀਪੁਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ CBI ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਜਦੋਂ CBI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ। 6 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 1999 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਰਕਾ ਤੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ, ਕੱਲ CBI ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ 1993 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਖਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਖਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਖੇਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਖਿਆਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ SP ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ।
ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸੀਆ ਸੀ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਮੌਤੇ ਆਪੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਰਤੇ ਜੱਜ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1990-91 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ 1978 ਦੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੱਬ ਪਾਤਾ 1995-85 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਭਗੌੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਊਗੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਖਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗੋਕੇ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਬੱਲੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ ਸੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਭੈਤਾ ਗਵਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 1997 ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਜ ਹੱਲ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਨੂਰਪੁਰ, ਵੇਟ, ਪਿੰਡਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਚਰਲੇ ਗੜਾ ਜਿੱਧਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
क्योंकि भगवंत मान इहो जिहियां गल्लां भी करी जांदा है कि धक्के नाल किसी की जमीन नहीं लई जाऊगी। पर जिस तरीके नाल हर रोज वीडियोज आ रही ने कि भारत सरकार के कहण ते पंजाब पुलिस वाले थां थां ते किसानां दे छत्तर फेर के जमीनां खो रहे ने, लगदा यही है कि भगवंत मान की सरकार भी पंजाब दे विच खाकी वर्दी का कहर ढावेगी, जिहदे खिलाफ लोकां नूं मैदान विच आउणा पैणा। अजे काम हिसाब सिर जे ना चल रहा, पर आउण वाले दिनां दे विच एक वड्डा अंदोलन जिहड़ा है वो लाजमी पंजाब दे विच होवेगा। खैर, जिहड़ा पिछले दिनां दे विच पुलिस वालियां ने करनल बाठ का कटापा चाढ़िया सी, भावें वो राह एजेंसी नाल काम करदा ते सिस्टम लई औखा हो गया। राह दे अफसर करनल के हक च खड़न कि आपदे चहेते वो पुलिसिए जिन्हां नूं जदों कहीदा भी फलाना मार दो मिंट लाउंदे आ, उन्हां दा नाल खड़न। पर मामला हुण अगे दी अगे वधदा जा रहा। सीबीआई कोले केस चले गया ते कहंदे आ भी वो चारे पुलिसिए लाइन हाज़र करते। खबर ऐ लाई हुई है जिवें फाहे टंगते होण। हालांकि ये बड़े चहेते पुलिसिए ने चारे। इन्हां दे बारे जदों जानकारियां आउंदियां बड़ी हैरानी आउंदी है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सिस्टम इन्हों फ्री हैंड दे रहे ते ये ना सोचियो कि जी फलानी पार्टी माड़ी आ, जिहड़ी मर्जी आ जाए। जिवें समेत सैनी ते इजहार आलम अकालियां नूं प्यारे लगदे सी, उवें कांग्रेस दे भी बड़े चहेते बुच्चड़ पुलसीए ने। आम आदमी पार्टी नूं ये प्यारे लगदे आ। हरेक पार्टी ने जालमां दा साथ देना हुंदा ते ये सारियां पार्टियां आपस ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बीजेपी का प्रधान सुनील जाखड़ पहले दिन तो ही यही गल कहता आ रहा कि अकाली दल नाल समझौते बगैर पंजाब दे विच चलना औखा। दिल्ली वालियां नूं इह मंजूर नहीं। वो कहंदे असीं तां उस मौके ते उस अकाली दल नाल समझौता करांगे जिहड़ा अकाली दल सब तो घट कीमत उत्ते विकण लई तैयार हो साडे नाल। उन्ना टाइम सारे अकाली धड़ियां नूं कमजोर करी चलो, अकाली शक्ति नूं कई टुकड़ियां च वंड दिओ ते इस गल दे उत्ते किसी सिख नूं भोरा भी दर्द नहीं आउंदा, क्योंकि अकाली जदों इकट्ठे सी इन्हां ने सिखां दे छत्तर फेरिया टका के जिवें बाकी फेर रहे ने उवें फेरदे रहे ने। अगला कहंदा मरन पर। बीजेपी दे पैर लवाई इन्हां ने। खैर, सुनील जाखड़ बार-बार ये गल कहंदा आ रहा है जदों तो कांग्रेस छड्ड के बीजेपी दे विच चौधरी बणिया कि बीजेपी नूं आपदी नीति बदलनी पऊगी, जिहड़ी उन्हां दी हिंदूता वाली नीति सारे भारत विच आ, ओह पंजाब च नहीं चलनी। गल तां ओह ठीक कहंदा कि कांग्रेस यही नीति के तहत पंजाब दे विच लोकां नूं बेवकूफ बना के सत्ता भी हंडाउंदी है भी असीं तां सारिआं नूं नाल लेके चलदे हां। पर बीजेपी नूं इह चीज़ वारा नहीं खांदी। इसे करके बीजेपी दे सारे आगूआं ने सुनील जाखड़ दी सुनी नहीं, ना दिल्ली वालियां ने ना पंजाब वालियां ने। एक तरीके नाल सुनील जाखड़ फेल जिहा ही हो गया सी। फिर उन्होंने लियांदा अश्विनी शर्मा। अश्विनी शर्मा जिहड़ा है
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਰਾਬਰ ਗਹਿ ਗੱਡਮਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲੀ ਚੋਣ ਲੜੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤ ਜੂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਾਲ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਏ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਬਣੇ। ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪੜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਬਣਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪੋਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਆਈ ਉਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਫੜਕ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਚ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿਚੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬੇਲ ਦੇ ਕੱਦੂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨਾ ਹੀ ਫੇਰਨਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੁਟਕਲਾ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬਲਦ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ 100-100 ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪੈਣ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸੀਤ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਬੱਲੇ, ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੱਢਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੀ ਸੀ 90-91 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਦਲ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਵਧੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਖੋ ਪੁਲਸੀਆ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਮਾੜਾ, ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 1947 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ, ਹਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।